নমস্কার, আপনারা দেখছেন উত্তরবঙ্গ থেকে সিকিমের লিডিং এবং নাম্বার 1 এসকে লাইভ চ্যানেল। আপনার সময় আপনার খবর। এই সংবাদটি প্রস্তুত করছে। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. শুক্রবার দিল্লিতে ইলেকশন কমিশনে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতেই জেলা জেলায় এখন প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। ব্যতিক্রম নয় দার্জিলিং জেলা। শনিবার সকাল হতেই শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক শশাঙ্ক শেট্টি। করোনা কালে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সমস্ত গতিবিধি তুলে ধরলেন বৈঠক থেকে। তিনি বলেন, জেলায় প্রতিটি ভোট কর্মীদের টিকা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কম বেশি 4000 ভোটকর্মী টিকা নিয়েছেন। এমনকি পুলিশদেরও টিকা দেওয়া হচ্ছে। বুথে সকল ভোটকর্মীকেই মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। মিটিং মিছিলও হবে করোনা বিধি মেনেই। আপাতত 2 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে, পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও আনা হতে পারে। আর স্পর্শকাতর বুথ এখনও চিহ্নিত হয়নি। এ বিষয়ে সকলে কাজ শুরু করেছে। 1719টি বুথে গোটা জেলায় ভোট করাবেন 9000 ভোটকর্মী। করোনার জন্য এবছর 319টি বুথ বাড়ানো হয়েছে। তবে জেলা শাসকের চিন্তার বিষয়, অনেক ভোটকর্মী টিকা নিতে চাইছেন না। তাদের রাজি করানো এখন তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। So for COVID, a number of measures have been actually taken. So one is obviously that in all this, as I already said, in anything we do, whether it is training, whether it is campaigning, whether the movement of flying squads, later the actual poll day counting, COVID norms, what are the basic COVID norms, as mandated by the government, as mandated by the state government, will have to be followed, which are what? Mask has to be worn, social distancing has to be done as far as possible, then sanitizer presence has to be there, basic scanning facilities would be there. In fact, in the voting booth also this time, there would be a person with a scanner, thermal scanner, to check. 1 hour, yesterday also it has been announced that 1 hour increased voting time has been kept for, for voters who have fever or who would have COVID then, and they will have to come with a token later. PPE, the polling personnel would have special arrangements. PPE kits would be given to them for such polling party. E-nomination, as I said, has been introduced this time. For the first time, this is happening in Bengal. Even in rallies, etc., certain guidelines has been issued by ECI and CEO office, which we have circulated to political parties. And we'll try to see as far as practically possible, because COVID, we all know, has not gone away. It's still with us. So we will have to, keep taking care of that. Additionally, we are already started this in phase 2 of vaccination. You all would be knowing that all people who have been engaged as polling personnel, who will be in the booths as polling personnel, their vaccination has already started. So we have around 8,000, 9,000 people for whom we have already started. Already about 3,000, 4,000 we have already done also. The vaccination has been completed. As of now, all the PPs and obviously all the police as frontline workers of the administration, we were frontline workers. This is already going on. So that database, Election Commission, all officials and employees which are engaged with election activities, that database has been prepared, and this process has already started. শিলিগুড়ির হিন্দি হাই স্কুলে এসে পৌঁছল এক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী। এসএসবির 72 নম্বর ব্যাটালিয়নের এই বাহিনী সিকিম থেকে এসে পৌঁছল আজ শিলিগুড়িতে। বিধানসভা ভোটে নির্ঘণ্ট জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষণা অনুযায়ী দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে ভোট হবে আগামী 17 এপ্রিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রচারের স্লোগান কি হবে তা স্থির করে ফেলেছে। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোনার বাংলা গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতিকে কার্যকরী করতে নির্বাচনী প্রচারে প্রতিটি বিধানসভায় আসছে ডিজিটাল গাড়ি, যে গাড়িতে সোনার বাংলা গড়ার বিভিন্ন বিষয়গুলো থাকছে।
শিলিগুড়িতে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে বসে সাংবাদিক বৈঠক থেকে দাবি বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রথিন বোসের। তিনি বলেন, কিভাবে সোনার বাংলা গড়া হবে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি কি চাই। সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমস্তটাই থাকবে ডিজিটাল গাড়ির প্রচারে। ইতিমধ্যেই বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা কলকাতায় সেই গাড়ির উদ্বোধন করেছেন। খুব শীঘ্রই প্রতিটি বিধানসভার জন্য আসছে এই ডিজিটাল গাড়ি। উত্তরবঙ্গ নিয়েই আমরা চিন্তা করছি, বিশেষ করে আমাদের যে টিম আছে, উত্তরবঙ্গের জন্য একটা টিম আছে, সেই টিম চিন্তা করছে। এবং নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে উত্তরবঙ্গের, আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো হচ্ছে যে আগে কী হয়েছে, আগে উত্তরবঙ্গের সব জেলাগুলো একসাথে দিয়ে দিত, এরকমভাবে যেত যে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু হতো। এবার না, এবার শুরুটা এমন হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের দুটো জেলা একদিন, তারপরে দুটো জেলা একদিন, তারপরে দুটো জেলা একদিন, এইভাবে করেছে। তারপরে উত্তরবঙ্গটাকেও একটা আলাদা ভালোভাবে হচ্ছে ল অ্যান্ড অর্ডার পজিশন মেনটেন করার জন্য। এটা বলতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের ল অ্যান্ড অর্ডার পজিশন খুব খারাপ, খুব খারাপ। এখানে রাজনৈতিক হত্যা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু হচ্ছে। তাই নির্বাচন কমিশন যে এই ফেজে, বিভিন্ন ফেজে, এর আগেও তো নির্বাচন হয়েছে, এইভাবে লোকসভার সময় নির্বাচন হয়েছে, এর আগের বিধানসভাতে নির্বাচন হয়েছে। উনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শুধু নিজের টিভিতে মুখ দেখানোর জন্য প্রতিবাদ করে, সব কিছুতে প্রতিবাদ, সব কিছুতে উনি প্রতিবাদ। কোনো কিছুতে আপনি দেখান যে প্রতিবাদ করেন কেন্দ্র কিংবা বাইরের যারা আছে, উনি প্রতিবাদ করছেন বহিরাগত বলে চিৎকার চেঁচামেচি করছেন। তো বহিরাগত চিৎকার চেঁচামেচি করছেন, ওনার টিমে যারা আছে তারা তো বাইরের থেকে এসছে। আমাদের সর্বভারতীয় পার্টি, সেই সর্বভারতীয় পার্টিতে আমাদের বিভিন্ন নেতারা আসবেন, আমাদের বিভিন্ন রকমভাবে আলোচনা হবে, তারপরে কাজ হবে। তারা কাজে আমাদেরকে গাইড করবেন। এটা নিয়ম, এটা আজকে না, এটা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সেগুলো ইস্যু করছেন। এখন তো উনি নিজের সেন্টিমেন্টকে, বাংলার সেন্টিমেন্টকে নেওয়ার জন্য উনি চেষ্টা করছেন যে বাংলার মেয়েকে চাই, ক্যাপশন। তো বাংলার মেয়েকে চাই, আমার তো খুব আশ্চর্য লাগে। বাংলার মেয়েকে যদি চাই, তাহলে বাংলার মেয়েকে নিজের মানে ভাইপোর বউ করে আনার সময় খেয়াল করেননি যে উনি কোথাকার মেয়ে আনছেন। পেট্রোল ডিজেলের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে রান্নার গ্যাসের দাম, যার ফলে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। প্রতিনিয়ত এইভাবে জিনিসের দাম বাড়ায় প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শিলিগুড়ির হাসমি চকে এক অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এদিন। প্রতিদিন যেভাবে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে চলেছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থকরা মাটির উনুন ঘুঁটে দিয়ে জ্বালিয়ে রান্না করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান। নিয়ত যেভাবে পেট্রোল ডিজেল থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাসের যে ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, তারই প্রতিবাদে আজকে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা রাস্তায় নেমে উনুন জ্বালিয়ে ঘুঁটে দিয়ে রান্না করছে, যাতে আমাদের এই কুম্ভকর্ণ প্রধানমন্ত্রী, যিনি গোটা দেশে গরিব মানুষের জন্য কোনো কাজ করেন না, যিনি সবসময় আদানি আম্বানি বা বড় লোকদের চারটে কাজ করেন, তার ঘুম যাতে ভাঙে, সে গরিব মানুষকে যাতে বাঁচতে দেওয়া হয়, তার জন্যই বাঁচতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তার জন্যই আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বলে দিতে চাই যে আপনি যে জাতপাতের রাজনীতি করে বেড়াচ্ছেন, এটা পশ্চিমবঙ্গে করতে আসবেন না। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মা বোনেরা প্রত্যেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করবে। এবং এই পশ্চিমবঙ্গের মাটির থেকেই সমস্ত রকমের স্বাধীনতা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনও একটা স্বাধীনতা আন্দোলন, এই আন্দোলনও পশ্চিমবঙ্গের মাটির থেকেই শুরু হয়েছে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলন আমরা দিল্লি অবধি পৌঁছে দিয়ে আপনাকে চ্যাপ্টার গতি হিলিয়ে ছাড়বো, এই শপথ আজকে আমরা নিয়েছি। এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাই এই শপথ নিচ্ছে। এবং পেট্রোপণ্যের দাম যতদিন না কমানো হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই ভয়ঙ্কর এই আন্দোলন কাকে বলে নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ এবার বুঝতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে ছাত্র যুবরা কতটা আন্দোলন করতে পারে, এটা ওনাদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে নেই। শুধু পয়সা দিয়ে রাজনীতি করা যায় না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পয়সা দিয়ে ভোটে কেনা যায় না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পয়সা দিয়ে ভোট করানো যায় না। পয়সা দিয়ে যদি করা, যা মনে রাখবেন, এখান থেকেই কিন্তু এই মাটি ক্ষুদিরামের মাটি, এই মাটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাটি। এখানে পয়সা দিয়ে ইংরেজরা পারেননি। তো এই মোহাম্মদ বিন তুগলকি প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি নিজের নামে স্টেডিয়াম করেন জীবিত অবস্থায়, যেটা কোনো মূর্খ ছাড়া কোনো শিক্ষিত মানুষের কাজ নয়, তিনি কোথাকার হরিদাস যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পয়সা দিয়ে দল ভাঙিয়ে নিয়ে ভোটে জিতবেন? এর জবাব মে মাসের 2 তারিখে। এবার খেলা হবে স্লোগান দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর মুখে। বালুরঘাটে পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিতে দিল্লি থেকে কালই বালুরঘাটে উড়ে আসেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।
যাত্রায় অংশ নেবার আগে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে এক জনসভায় যোগ দেন। সেখানে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খেলা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, হ্যাঁ খেলা হবে, নিশ্চয়ই খেলা হবে, তবে সেই খেলা হবে উন্নয়নের, শান্তির খেলা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, মমতা ব্যানার্জি এই রাজ্যকে পুলিশি রাজত্বে পরিণত করে ফেলেছেন। তিনি শাসক হয়ে গেছেন, কিন্তু রাজ্য চালাতে গেলে শাসক নয়, সেবক হতে হয়। অহংকার করে সরকার চালানো যায় না। নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে এই হুঁশিয়ারিও দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। সভা শেষ করে সামান্য কিছুক্ষণ পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়ে ফের দিল্লি ফিরে যান রাজনাথ সিং। পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নেবার আগে শহরের হিলি মোড়ে বিবেকানন্দর মূর্তিতে মাল্যদানও করেন। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की टीएमसी की सरकार ने पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर मान लिया, राजनीति को लोगों के ऊपर मान लिया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, यही कारण है कि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू की यहाँ की सरकार ने लागू नहीं। गरीबों के लिए योजनाएं हमारे मोदी जी ने प्रारंभ की हैं। देश के दूसरे राज्य गरीबों को दे रहे हैं, आदिवासियों को दे रहे हैं, पिछड़ों को दे रहे हैं, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, चले जाइए दूसरे राज्यों में, बहनों भाइयों पता लगा लीजिए। आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, आप सरकार बना दीजिए पश्चिम बंगाल में। देश में तो हमने 2022 का टारगेट दिया है मोदी जी ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल अधिक लग सकता है, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो उसको समय लगेगा। हम पश्चिम बंगाल में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहने देंगे जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत में मुहैया हो, ऐसा एक भी परिवार नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा करो, खाते सबके खुल गए हैं, इसलिए हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया डालो। अब यहाँ की सरकार ने कहा नहीं, बंगाल के किसानों को नहीं चाहिए, यहाँ के किसानों को नहीं मिला। मिला है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं मिला ना? आप बताइए मिला है कि नहीं? जरा उधर खड़े हैं, इधर चार वाली के। तो आज मेरी बात सुन लें, आप हमारी सरकार बना दो बहनों, हम आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। 6,000 रुपया हर साल का जो पिछड़ा बकाया है वह भी हम आपको देंगे, और आगे भी जो देना है वह भी हम किसानों को मुहैया कराएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बात और, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যদি খেলা দেখানোর চেষ্টা করে তার জন্য প্রতিরোধ গড়তে দিল্লি থেকে জলপাই পোশাকের আধা সেনা এসেছে। আপনারা শুধু বোমা গুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো দুষ্কৃতীদের নাম বলে দেবেন, যা ব্যবস্থা নেওয়ার আধা সামরিক বাহিনী এবং সিআরপিএফ জওয়ানরা নেবে। শনিবার মালদায় পরিবর্তন যাত্রায় তৃণমূলকে এভাবেই বিঁধলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পরিবর্তন যাত্রার রথ মালদার বামনগোলা ব্লকে প্রবেশ করে। সকাল 10টা থেকে শুরু হয় যাত্রা। ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সহ একাধিক নেতাকর্মী। এদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত বামনগোলা এবং হবিবপুর ব্লকে রথের চাকা ঘোরে পরিবর্তন যাত্রার। এরপর বিকেলে ইংরেজবাজার শহর পরিক্রমা করে। সেখানে দিলীপ ঘোষ বলেন, সবাই এখন নতুন করে পরিবর্তন চাইছে, তাই এখন বিজেপির জোয়ারে ভেসে যাবে তৃণমূল। এইভাবে হাজার হাজার মানুষ বিজেপিতে আসুন, শিল্পী আসুন, কলা কুশলী আসুন, পুলিশ আসুন, প্রশাসন আসুন, সবাই বিজেপিতে আসুন। দিদিমণি বলছেন, ভাইরা বলছেন, খেলা হবে, খেলা হবে। কি খেলা হবে? তো কারা খেলবে? আমাদের থেকেও বেশি খেলার লোক এসে গেছে। ওই জলপাই রঙের পোশাক পরা দাদার পুলিশ নয়, দাদার পুলিশ দিদির পুলিশ নয়, দিল্লি থেকে দাদার পুলিশ এসছে, আর তৃণমূল চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। দিল্লি থেকে দাদার পুলিশ এসেছে, আর
তৃণমূল চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। হ্যাঁ, খেলা তো হবেই, দাদার পুলিশ ব্যাট হবে আর তৃণমূলের গুন্ডারা বল হবে। দাদার পুলিশ ব্যাট হবে, তৃণমূলের গুন্ডারা বল হবে। বন্ধুগণ, এই তৃণমূলকে বলে বলে গোল দেবো। আর দিদিমণি বলছে উনি নাকি গোলকিপার। উপস্থিত যাত্রা আমরা শুরু করেছি খালি ক্ষমতা থেকে দিদিকে সরবার জন্য নয়, সেটা আপনারা এমনি সরিয়ে দেবেন। আমরা খালি পার্টির ক্ষমতা পাল্টাবার জন্য নয়, পতাকা পাল্টাবার জন্য নয়, পশ্চিমবাংলা সত্যি হতে পরিবর্তন জন্য করছি। আজ স্কুলে যারা মাস্টার নেই, সেগুলো মিট চলে আসে। আমরা এমন বাংলা করবো যেখানে টিচার থাকবে, বেঞ্চ চেয়ার থাকবে, পড়াশোনা। হসপিটালে যান, ডাক্তার নেই, নার্স নেই, ওষুধ নাই। আমরা এমন বাংলা করতে চাই মানুষ হসপিটালে চিকিৎসা পাবে, ডাক্তার পাবে, নার্স পাবে। আমরা এমন থানা করতে চাই যেখানে গেলে আপনি পুলিশ করবেন, আপনি কমপ্লেন করলে কাজ হবে, আইন শৃঙ্খলার ন্যায় পাবেন। আমরা এমন বাংলা করতে চাই বাড়ির সামনে আপনি জল পাবেন, পাকা রাস্তা পাবেন। এখানকার যারা উদ্বাস্তু আছেন তারা এই বাংলার নাগরিকত্ব পাবেন, ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। সেই বাংলা আমরা করতে চাই। এখানে মন্ত্রী আছে, তার ফাইল নাই, কার্ড নাই। এমএলএ এমপি আছে, তাকে তার দেখা যায় না। দিদিমণির সরকার কোথায় চলে খুঁজতে হয়। এখন দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছে, যখন জবাব দুয়ারে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমরা চাই জনপ্রতিনিধি আপনার কথা শুনবে, কমপক্ষে সরকার আপনার কথা শুনবে। কেন্দ্র সরকার চাষিদের জন্য বছরে ৬,০০০ টাকা পাঠাচ্ছেন মোদীজি, কৃষক সম্মান নিধি, এখানকার কৃষকরা পাচ্ছে না। দেশে 11.5 কোটি কৃষক পেয়ে গেছে 612,000, আর 2,000 মহামারীর জন্য পেয়ে গেল, বাংলার জন্য পায়নি। আমরা চাই বাংলার মানুষ আয়ুষ্মান বিমার 5 লক্ষ টাকা বছরে পাক একটা পরিবার। ভারতবর্ষের 4,60,00,000 লোক পাওয়ার কথা, একজনও পায়নি। নির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই শিলিগুড়িতে প্রচার শুরু করল ভারতীয় জনতা পার্টি। গতকালই নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন ভোটের দিনক্ষণ। আর দিন ঘোষণা হতেই জোর কদমে প্রচার শুরু করেছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে আজ থেকে প্রচার শুরু করল বিজেপি। শিলিগুড়ির জেলা সাংগঠনিক বিজেপির সভাপতি প্রবীণ আগরওয়ালের বক্তব্য, রাজ্যে প্রতিটি নির্বাচনে বিজেপি কর্মীরা প্রাণের আহুতি দিয়ে এসেছে। এবার সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। গতকালকেই আর 8 দফায় নির্বাচন করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। তার আর আজকে বল লেখন আমাদের আগের থেকেই চলছে, সমস্ত বুথ স্তরে, সারা জেলাতে, সারা রাজ্যে। আর এই বুথ স্তরে আমাদের দেওয়াল লেখন চলছে। কালকে ঘোষণা হয়েছে আরও দ্রুত বেগে আমাদের কাজের মধ্যে নামতে হবে। গত 5 বছরে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা অনেক বড় সংখ্যায় নিজের প্রাণের আহুতি দিয়েছেন। এবার আমরা কোনো মতেই আর নির্বাচনে জিততেই হবে, সেই আমরা আকাঙ্ক্ষা আর সংকল্প নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি। সেই জন্য গতকালকে ঘোষণা হওয়ার পরে আরও আবেগে, আরও উৎসাহে, আরও উমঙ্গ নিয়ে আমাদের সমস্ত কার্যকর্তা মাঠে নেমেছে। অনেক কিছুই আছে, সবগুলো রোডম্যাপ বলাও যাবে না, কিন্তু নির্বাচনকে নিয়ে যে ধরনের এবার আচার সংহিতার মধ্যে যেগুলো গাইডলাইন্স এসেছে, সেগুলো গাইডলাইন্স আমরা খুব স্বাগতযোগ্য। কোভিডকে কেন্দ্র করে তারা বলেছে একটা বাড়িতে 2-3 থেকে বেশি যাবে না। সেই সমস্ত যোগাযোগ আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে আর সারা ভারতেও, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেও আমাদের আইটি সোশ্যাল মিডিয়ার যত স্ট্রেংথ আছে সেটা অন্য দলের কাছে নেই। গত কোভিডের সময় নাড্ডাজি যখন একটা ভার্চুয়াল মিটিং অ্যাটেন্ড করলেন, তখন 1,30,00,000 মানুষ সেই ভার্চুয়াল মিটিংটাকে অ্যাটেন্ড করে শুনেছিলেন ওনার বক্তব্য। তো আমরা এই কোভিডের সময় অনেকগুলো ভার্চুয়াল আইটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকেও কিন্তু ব্যবহার করব, তার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবো, তাতে কস্ট কাটিংও হবে ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের জন্য। এখন একটু বিরতি, ফিরে আসি বিরতির পর। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. ঘরের মেঝেকে চকচকে রাখুন ডিপস নিমল নিম হার্বালের সাথে, কারণ ডিপস নিমল নিম হার্বাল শুধু ঘরকে পরিষ্কারই রাখে না, নির্মূল করে দেয় 99.9% জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়াকে। ঘর পরিষ্কার রাখুন আপনিও, ডিপস নিমল ব্যবহার করুন। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing, and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ফিরে এলাম বিরতির পর, আসছি পরবর্তী সংবাদে। ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়পাড়া গ্রামে সুমন রায় ও ভদ্র রায়ের গমের জমিতে বিদ্যুতের তারের সংযোগে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে একটি ষাঁড় ও 7টি শেয়ালের মৃত্যুকাণ্ড নিয়ে কালিয়াগঞ্জ থানায় FIR করা হলেও আশ্চর্যজনকভাবে রায়গঞ্জ আদালতে শুধুমাত্র একটি ষাঁড়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযোগ, জামিন অযোগ্য অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও এক অভিযুক্তকে জামিনও দিয়ে দিয়েছে রায়গঞ্জ আদালত। জেলা বন বিভাগ মৃত শিয়ালগুলোর ময়না তদন্তও করেছে। এরপরেও কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ কিভাবে FIR থেকে শিয়ালগুলির মৃত্যুর কথা বাদ রেখে আদালতের কাছে রিপোর্ট পাঠালো তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। ক্ষোভে ফুঁসছে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি। এমনকি কালিয়াগঞ্জ থানার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে ইতিমধ্যে আদালতে দ্বারস্থ হতে চলেছে পশুপ্রেমী সংস্থা উত্তর দিনাজপুর পিপলস ফর অ্যানিমেলস, জানালেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক গৌতম তান্তিয়া। আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে এতগুলো শিয়াল মারা গেল, অথচ কোর্টে শিয়াল মারার ঘটনাটা FIR এ উল্লেখ করা হলো না। আমরা নিজেরা এনজিওর উত্তর দিনাজপুর পিপল ফর অ্যানিমালসের পক্ষ থেকে কোর্টে FIR করেছি, 7টা শিয়াল মারা গেছে, একটা ষাঁড় গরু মারা গেছে। কিন্তু আশ্চর্যরকমভাবে কালিয়াগঞ্জ থানা থেকে সেই FIRটা কোর্টে পাঠানো হয়নি। আমরা যদি পুলিশের সাহায্য না পাই তাহলে আমরা মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হব। থার্ড পার্টি হিসেবে আমরা ইন্টারভিউ করব এই কেসে, এবং বন দপ্তরও FIR করেছে, পোস্টমর্টমে হয়েছে শিয়ালের। আশা করি যে দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আমাদের এখানে আজকে একটা কেস এসেছে, যার বক্তব্য হচ্ছে একটা জমিতে ইলেকট্রিফিকেশন করা ছিল আর কি, সেই শক লেগে একটা গরু ষাঁড় মারা যায় আর কি। কিন্তু শিয়াল মারা যাওয়া সম্বন্ধে এখানটায় কোনো কেস তো আজকে তো পাইনি আর কি। আজকে ষাঁড় মারা যাওয়া সংক্রান্ত একজন অ্যারেস্ট হয়ে এসেছিল, এবং যেহেতু 428, 429 IPC ছিল,
সেগুলো বেলেবল অফেন্স জন্য আমার ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বেল দিয়েছেন। ফের উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে অবৈধ দেশি ও বিদেশি মদ, ঘটনায় গ্রেফতার এক। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন ইন্ডিয়ান অয়েলের গেটের সম্মুখে একটি হোটেলে অভিযান চালায় এনজিপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। হোটেল থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে অবৈধ দেশি ও বিদেশি মদ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় এক ব্যক্তিকে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মদের রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছিল ওই এলাকায়। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। বিগত সময়ে লাগাতার পুলিশি অভিযানে এনজিপি থানার পুলিশ এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করতে সক্ষম হলেও পুলিশি ঢিলেমিতে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে মদের ব্যবসা। যদিও পুলিশ কর্তাদের দাবি, তাদের এই ধরনের অভিযান আবারও লাগাতার করা হবে ওই সমস্ত এলাকায়। নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুয়াজোতে দুদিন ব্যাপী শিব ধর্ম সম্মেলনের আজ ছিল শেষ দিন। 64তম শিব ধর্ম সম্মেলন প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে হয়ে থাকে। মেচিসের বাথু যোগাশ্রমের উদ্যোগে এই সম্মেলনে প্রচুর জনসমাগম হয়। অসম, কুচবিহার থেকে ভক্তবৃন্দরা আসেন এই সম্মেলনে। স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীরা নাচ গান পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সুনীল শৈব, সমাজসেবী বিদ্যুৎ দাস সহ আরও অনেকে। নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করে স্কুল থেকে ছাত্রীদের সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল বিলি করার অভিযোগ কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে। জোর বিতর্ক জেলার রাজনৈতিক মহলে। কার্যত শুক্রবার বিকেলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য জুড়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যায়। তারপরেও শনিবার কালিয়াগঞ্জ শহরের মিলনময়ী গার্লস হাই স্কুল থেকে ছাত্রীদের বিতরণ করা হয়েছে সবুজ সাথী সাইকেল। স্কুল কর্তৃপক্ষের এই বিধি ভঙ্গে সরব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপি, কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের দাবি, স্কুলের ছাত্রীদের সাইকেল দিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে ভোট বৈতরণী পার করার চেষ্টা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। তারা খুব শীঘ্রই এ নিয়ে অভিযোগ জানাতে চলেছে জেলা নির্বাচন কমিশনের কাছে। বামফ্রন্ট এক ধাপ এগিয়ে শনিবারই কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দিয়েছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ সাফাইয়ে জানান, কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকালই কিষাণ মান্ডি থেকে সাইকেলগুলি দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিকেলে নির্বাচনের দিন ঘোষণার জন্য সেটা আজ স্কুল থেকে দেওয়া হয়। এদিকে কালিয়াগঞ্জ তৃণমূলের পক্ষ থেকে কমল ঘোষ জানান, তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী বিধি মেনে চলে। সাইকেল বিলি করাটা প্রশাসনিক বিষয়, এটা প্রশাসন বলতে পারবে। আমরা অভিযোগ করতে এসেছি গতকাল তো নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন ঘোষণা করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার। তারপরেও গতকাল রাত্রে কালিয়াগঞ্জ মিলনময়ী হাই স্কুলে এবং পুরিয়া মহেশপুর হাই স্কুলে সহ আরেকটা স্কুলে তারা সাইকেল ঢুকিয়েছে এবং সেই সাইকেলগুলোকে নির্বাচন ঘোষণার পর ডিস্ট্রিবিউট করবে। আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য যে নির্বাচন চলাকালীন কোনো রকমভাবে এই সাইকেল বিলি করা যাবে না। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সাইকেল বিলি করুক, আমরা কোনো ব্যাপারে কোনো বিরুদ্ধ মতামত দেবো না। আজকে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। এটা আমাদের কাল পর্যন্ত খবর ছিল যে কিষাণ মান্ডিতে দেওয়া হবে ধনকলের। আমরা সেভাবে নোটিশ করেছিলাম, কিন্তু কালকে বিডিও অফিস থেকে সন্ধ্যা 5টার পরে খবর পেয়েছি যে স্কুল থেকে ডিস্ট্রিবিউশনটা করা হবে। সেইভাবে রাতেই সাইকেল ঢুকেছে এবং আজকে সেইভাবে মেয়েদেরকে দিয়ে দেবে। ইলেকশন ঘোষণার পরে যে সমস্ত নিয়ম বা আচরণবিধি লাগু হয়, আমরা সেটা সম্পূর্ণ মেনে চলার পক্ষে। কালকে আমাকে ইলেকশন ঘোষণা হওয়ার পর বিডিও সাহেব কিছু কিছু বিষয় বলেছিল, আমি সাথে সাথে সেগুলো কার্যকর করে দিয়েছি। এখন যে অভিযোগটা অন্য রাজনৈতিক দল করছে, সেই অভিযোগের বাস্তবতা আমার জানা নেই। কেননা এটা সাইকেলটা ডিস্ট্রিবিউশন হয় পুরোপুরি সরকারি দপ্তর থেকে। এখন সরকারি দপ্তর থেকে ইলেকশন ঘোষণা হওয়ার পরে কোনো কিছু ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে কিনা, এবং ইলেকশনটা যেহেতু আমাদের অনেক দেরিতে রয়েছে, 22 তারিখে রয়েছে, এত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ নিয়ম বা নিয়মাবলী কার্যকরী হবে কিনা সেটা সম্বন্ধেও আমি অবগত নই। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, কোড অফ কন্ডাক্ট কালিয়াগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস পুরো মেনে চলবে এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। আর হার অনিবার্য হওয়ার পরেও বলেন না যে মরে যাবো কিন্তু মচকাবো না, এই যে একটা শব্দ আছে, ভেঙে যাবো মচকাবো না, এই যে বিষয়টা আছে, তো
হারটাকে ওরা কোনো মতে মেনে নিতে পারছে না, তাই ওদের চক্রান্ত। গত উপনির্বাচনেও কালিয়াগঞ্জে আমরা দেখছি, সে যে টাকা পয়সা, শাড়ি কম্বল থেকে শুরু করে নানা রকমভাবে মানুষকে প্রলোভন দিয়ে যে ভোট বৈতরণী পার হয়েছিলেন, আর সেই সিস্টেমেই একই নিয়মে ওরা চলছে। আর গতকালকে সাইকেল রাত্রের অন্ধকারে 3টার দিকে আর কালিয়াগঞ্জে যে গাড়িতে করে পৌঁছায়, সেই গাড়ির ড্রাইভার, গাড়ির মালিক, কার গাড়ি ছিল, আর কখন পৌঁছেছে, কোন স্কুলে পৌঁছাইছে, সেই স্কুলে তখন কে ছিল, কে নামাইছে, এই সমস্ত বিষয় সামনে চলে এসছে। কারণ যে আচরণবিধি, ইলেকশন আচরণবিধি লাগু হয়ে যাওয়ার পরে কি করে আর সাইকেল নিয়ে আসা, সাইকেল নিয়ে আসার পিছনে কারণটা কি আছে, সামনে নির্বাচনে যেমন সাইকেল বিতরণ করে একটা ভোটারকে মানে প্রভাবিত করার যেমন চেষ্টা করবে, আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার ইলেকশন মানি জোগাড় করার জন্য টিএমসির লোককে বরাত দিয়ে, আর তার মধ্যে বিশাল কাটমানি দিদির ভাইপোর কাছে পৌঁছে গেছে। পর্যাপ্ত খাতার দাবিতে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমীর দাসের নেতৃত্বে চলে এই বিক্ষোভ। তাদের দাবি, 1 মার্চ থেকে তাদের কলেজের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা রয়েছে, কিন্তু পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী অনলাইনে পরীক্ষা হলেও খাতা দিতে হবে। সেই মতে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী খাতা পেলেও অধিকাংশই এখনও খাতা পাননি। সকল ছাত্রছাত্রী যাতে খাতা পায় সেই দাবিতে এই বিক্ষোভের জের। আমাদের 1 তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হবে, সেই পরীক্ষার এবার অনলাইনে হবে। সেই অনলাইনে এবার পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি থেকে বলেছে আমাদের কলেজ থেকে খাতা দেবে। সেই খাতাটা আমরা সেই খাতার জন্য আমরা পরীক্ষার যে ফিসটা আছে সেটা সব ছাত্রছাত্রী জমা করে, কিন্তু এখন আজকে হচ্ছে খাতা নেওয়ার লাস্ট ডেট। সেই মুহূর্তে দেখা যায় যে আমাদের 100%-এর মধ্যে 40% ছেলেপেলে খাতা পায়নি। তার দাবিতে আমার প্রিন্সিপাল স্যার এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। 1st সেমিস্টার, 3rd সেমিস্টার আর 5th সেমিস্টার। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমার চেম্বারে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, কারণ তারা খাতা পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে খাতা পাঠিয়েছিল সেই খাতা পর্যাপ্ত নয়, অপর্যাপ্ত। অনেক ছাত্রছাত্রী খাতা পায়নি, তারা যাতে খাতা পায় সেই জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানালাম, কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশনকে। কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন বললেন যে আজকে উনি খাতা পাঠিয়ে দেবেন। ব্রিগেডের অভিমুখে রওনা দিল বামপন্থীরা। ঘুরে দাঁড়াবার লড়াইয়ে সামিল হতে জলপাইগুড়ি থেকে 5000-এর বেশি বামপন্থী কর্মী সমর্থক আগামীকালের ব্রিগেড সমাবেশের উদ্দেশ্যে কলকাতার অভিমুখে রওনা হলেন। সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য বলেন, এবারের ব্রিগেড অন্যবারের তুলনায় আলাদা, কারণ এবার বাম ও কংগ্রেস যৌথভাবে ব্রিগেডের সভা করবে। তাদের মূল লক্ষ্য এবারে রাজ্যে তৃণমূলকে পরাস্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সরকারকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করা। একই সাথে তিনি বলেন, আগামীকাল জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি পাড়ায় দুপুরবেলা তারা জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার করবেন এবং ব্রিগেডের সভাকে লোকের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে আগামী পরশুদিন জেলায় আরও অতিরিক্ত 20,000 গণশক্তি পত্রিকা বিক্রি করবেন। আমরা ব্রিগেডে যাচ্ছি আমাদের চা বাগানের ন্যূনতম মজুরির জন্য, জমিনের পাট্টার জন্য ব্রিগেডের দিকে রওনা হয়েছি। ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এসে আমরা বাগানে বাগানে ব্রিগেড তুলে পড়ব। এটা মুখের কথা, এটা ভৌতা কথা। আমরা চাষ সুন্দরী একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, জমিনে পাট্টাও নাকি দিচ্ছে, কোথাও দেওয়া হচ্ছে না। শুধু শাসক দলের এটা ভৌতা কথা, এগুলো কিচ্ছু না। তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে সমাবেশের জন্য ব্রিগেডে রওনা দিয়েছি। চা বাগান থেকে আমরা অনেক আছি, যে বান্ডিগুড়ি চা বাগান আছে, করলাবেলি আছে, টেংবাজার চা বাগান আছে, और एमनी छोटो-खाटो बागान, शेड गार्डन अनेकगुला আছে। ब्रिगेड में हम लोग जितने भी बागान है, उन बागानों की जितनी समस्या है उन सबको सुलझाने के लिए उन दावी को लेके जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारा होगा उतना हम दावी देंगे कि हमारा कोशिश सफल हो। यही सब जितने भी प्रॉब्लम है उन सबको सुलझाने के लिए हम ब्रिगेड में जा रहे हैं। লালের ব্রিগেড, এবারের ব্রিগেড তেরঙ্গার ব্রিগেড, তেরঙ্গা লালের একসাথে ব্রিগেড। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। বাংলার মানুষ এক কাট্টা হয়েছে,
ভারতবর্ষের যারা শাসন চালাচ্ছে, দেশ চালাচ্ছে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে এবং আমাদের রাজ্যে 10 বছর ধরে যারা অপশাসন চালাচ্ছে, বেকারদের কাজের ব্যবস্থা নেই, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সমস্যা, পেট্রোল ডিজেলের দাম রোজ বাড়ে, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ বিকল্পের সন্ধান করছেন। সেই বিকল্প হচ্ছে এবারের লড়াইয়ের ময়দানের বিকল্পটাই ক্রমশ আরও এটা শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রেও গতকাল যে নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলার মাটিতে আবার একটা নতুন সরকার জন্মগ্রহণ করবে, যে সরকার হবে বাম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার। যে সরকারে একদিকে বামপন্থীরা, একদিকে জাতীয় কংগ্রেস, আরেকদিকে হচ্ছে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, এসসি এসটি ওবিসি, সমস্ত গোটা সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা এবারে লড়াই করছি। তার প্রতিফলন ঘটবে 28 তারিখে আগামীকালের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কলকাতায়। নির্বাচনের দামামা বাজতেই প্রস্তুতি শুরু উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুরের 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে আগামী 22 এপ্রিল। শনিবার নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। তিনি বলেন, জেলায় বিধানসভা নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হবে 26 মার্চ। 30 এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। 5 এপ্রিল মনোনয়ন স্কুটিনির দিন ধার্য করেছে নির্বাচন কমিশন, আর 7 এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। তিনি আরও বলেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোট কেন্দ্র রয়েছে 3076টি। এর মধ্যে প্রধান ভোট কেন্দ্র 2075টি। অতিরিক্ত ভোট কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে 1001টি। মোট ভোট কর্মী রয়েছেন 12,550টি। 12D ফর্ম হচ্ছে 12D। এখানে मतलब ও আছে কি হ্যাঁ আমরা পোস্টাল ব্যালট অপ্ট করছি, मतलब ওদের না ভোটারদেরকে তো আমরা প্রত্যেকবারই আপনাদের মাধ্যমে সবইকে আমরা मतलब রিকোয়েস্ট করি, মোটিভেটও করি। তো এসভিপ যে আমাদের এক আপনারা জানেন, এসভিপে আমাদের প্রচুর অ্যাক্টিভিটি থাকে। আমরা যারা নতুন ভোটার আছে ওদেরকে আমরা একটু মোটিভেট করি, সেমিনার করি, স্ট্রিট প্লে করি, তারপরে ফ্ল্যাক্সগুলো থাকে, কুইজ থাকে, ডিবেট থাকে, ড্রয়িং কম্পিটিশন থাকে, অনেক অ্যাক্টিভিটি থাকে। ওটা সুইপ অ্যাক্টিভিটি আছেই, ওটা আমাদের প্রত্যেক সময়ই থাকে, এবারও থাকবে। আমাদেরও পলিটিক্যাল পার্টির সাথে মিটিং আছে, আমরাও রিকোয়েস্ট করবো যেন ওরা কোভিড গাইডলাইনকে মাথায় রেখে মিটিংগুলো অর্গানাইজ। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग আছে না 2 গজ দূরি ধরে, তো মাঠের এরিয়া কত আছে আর 2 গজ দূরি ধরে কত লোক আসতে পারে, ওটা তো সিম্পল ক্যালকুলেশন। ডেফিনেটলি এজ পার দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার যে নির্দেশ আছে, ওনার যে ইনস্ট্রাকশন আছে, আমাদের যে এনফোর্সমেন্ট যে এজেন্সিজ আছে, এনফোর্সমেন্ট যে আমাদের টিম আছে, ডেফিনেটলি ওদের अगेंस्ट ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি ওরা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ যদি না। আমাদের জেলাতে মোটামুটি মোর দ্যান 200 মাঠ আছে। আজ এ পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ জানতে নজর রাখুন এসকে লাইভে। আপনার সময় আপনার খবর।